Okay. So in the last lecture, we have discussed the numericals based on the chapter number 1. Please check it. Yes, you can write the question number 3. आलित मुलं सर्व. Only 23 students are joined. Those who are present, please write question number 3 and try to solve it. Please. Write down question number 3. Already in the last lecture we had discussed question number 1 and question number 2. Now you can write the question number 3. Yes, sir. झालं लिहून? Okay, try to solve it. Shall we discuss this question? चर्चा करूयात त्या क्वेश्चन वरती. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूयात आपण. ओके. Okay, sir. Okay, what is the question? Okay, in the answer write down the given. What are the given values? See, a copper strip 2 centimeter wide. Okay, write down the first given value, width, or the W is equal to 2 centimeter. Okay, if we convert this centimeter into meter, then what is the value of 2 W? into 10 raised to minus 2 meter. 2 into 10 raised to minus 2. 2 into 10 raised to Minus 2. Minus 2. जर का 2 सेंटीमीटरचं आपण जर का मीटर मध्ये कन्वर्जन केलं तर काय भेटतंय? 2 into 10 raised to minus 2. 2 into 10 raised to minus 2 meter. 2. And 1 mm thick. T is equal 1 to raised to minus 1 mm means 1 into 10 raised to minus 3. Is placed in a magnetic field. What is the magnetic field? Okay, magnetic field B is equal to 1.5 Weber per meter square. B is equal to 1.5 Weber per meter square. If current of 2 ampere, current I is equal to 200 ampere, it's set up in the strip. Calculate the potential difference. What is mean by the potential difference? Potential difference means काय calculate करायचं आहे? Potential difference. VH. VH, very good. Voltage. All voltage we can find here VH. VH is equal to question mark, which appears across the strip if the number of charge carriers. Here we can write the number of charge carriers. Number of charge carriers means you can take a N. N is equal to 8.4 into 10 raised to 28 per meter cube. N is equal to 8.4 into 10 raised to 28. So these are the given values. Okay, now you can go to the formula for the potential difference, that is the Hall voltage.
You can check the suitable formula. Only 48 students are present. Where is other? जेवण करून झोपली कुठे? Okay, try to solve it fast. सर हाँ, yes. हेलो सर. सर एन कैसे पता है सर हमें ये एन है कि पी है सर? कंसंट्रेशन सर चार्ज कैरियर्स की. काय मला नाही समजलं. सर चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन हमें कैसे पता है सर कि ये एन है कि पी है सर? एकच मिनिट. हे हेडफोन खराब आहे रे, थोडासा आवाजाला प्रॉब्लेम करते. हा, थोडस बोलत राहा. सर 8.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर इज 10 पावर 10⁻28 आहे. एन है कि पी है सर? मायनस वगैरे नाही, ते प्लस 10⁻28 आहे. सर सर ये एन है कि पी है सर? हॅलो, माझा आवाज येतोय? एन है कि पी है सर? एन है कि पी? एन टाइप है पी टाइप? कंसंट्रेशन कैसे पता है सर हमें? 1 मिनिट. हॅलो सर. हा, सर तो विचारतोय ते कॉन्सन्ट्रेशन आहे ना 8.4 इंटू 10⁻24 एक मिनिट थांबा. 28. इथे हेडफोनचा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे आवाज मे बी येत नाही. आता बोलू. हॅलो सर. हा, ते एन आहे ना, एन हा. ते एन आहे का पी हे कसं ओळखायचं ओके ओके. हा विचारतोय हा तो. हा हा ओके, समजला तुमचा क्वेश्चन. समजला की तुमचा तिथं जो नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स इज 8.4 इंटू 10⁻28 हे एन आहे का पी आहे, बरोबर आहे. यस सर. तर पर्टिक्युलरली एन टाइप किंवा पी टाइप असं मेन्शन केलेलं नाहीये. सो यू कॅन टेक Yes अ sir. एन और अदरवाइज यू कॅन टेक अ पी. तुम्ही समजा तो एन टाइप आहे का पी टाइप कोणतेही कन्सिडर करा, त्याच्याप्रमाणे फॉर्म्युला तर सेम राहणार आहे. त्या फॉर्म्युलेमध्ये एन नसेल तर पी आपल्याला घ्यायला लागेल, पी नसेल तर एन घ्यावा लागेल. त्याच्यामुळे ॲज यू कॅन टेक अ पी और एन. Okay, we can take a n. N is equal to 8.4 into 10⁻28. Okay sir. Okay? Okay sir. Okay. Okay. Question numerical is very simple. Very. What is your answer? 2.23 into 10 raised to 5. 22.32 into 10 raised to minus. Answer बरोबर सांगितलं होतं. Repeat. सर हाँ. 22.32 into 10 raised सर to इसमें minus. मेंशन नहीं किया ना सर अलोंग किस साइड है सर? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अलोंग किस साइड है सर? विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है और करंट भी सर? Just 1 minute. सर परत एकदा सांगा की. क्या लगे
दो कुकीज खा लो। हाँ हेलो. सर अजून एकदा सांगा की आवाज हा काय अरे वा कळलं नाही. हा ओके ओके. मी काहीच सांगितलं नाही, मी बोललोच नाही, माझा आवाज येत नव्हता तुमच्याकडे. ओके आय रिपीट. Yes, sir. ओके ओके आय Okay. रिपीट नाव. हाँ, sir. नाव आई एम ऑडिएबल. ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay just 1 minute. Okay, see screen. Okay, see what is our question. A copper strip 2 centimeter wide, means here there is the width, given value is width. So if we convert 2 centimeter in meter, then what is the given value? 2 into 10 raised to minus 2 meter, and 1 mm thick, t is equal to 1 mm. If we convert it into meter, then what is the value? 1 into 10 raised to minus 3 meter, right? Okay, again what is the next given value? What is the next given value? So our next given value is a magnetic field with 1.5 B, capital B is equal to 1.5 Weber per meter square. Okay, if a current I is equal to 200 ampere is set up in the strip, calculate the potential difference. Here potential difference means the Hall voltage VH, which appears across the strip if the number of charge carriers. Okay, see here in this question, number of charge carriers, particular here there is no mention ki N type or P type. So you can take as per your choice. You can take a P type or you can take a N type as per your choice. तुम्ही तुमच्या चॉईस नुसार इथं N टाइप घेऊ शकता किंवा P टाइप घेऊ शकता. ओके, इफ वी कन्सिडर हियर देर इज द N, see here in the given value N, then you can write in the formula N. All right, are you understand what I say? की नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स हे जर का तुम्ही N कन्सिडर केलं तर तुम्ही काय लिहिणार आहे तिथं N. सो इन द फॉर्म्युला अगेन यू कॅन राइट N. इफ वी टेक P, then in the formula you can write here P, right? So right now we can put the given values in the formula. VH is equal to 200 current or 200 ampere into 1.5 is the magnetic field, divided by N number of charge carriers 8.4 into 10 raised to 28 into E, charge on electron, E का है 1.6 into 10 raised to minus 19 into T, thickness. What is the thickness? 1 mm. We convert it into meter, then 1 into 10 raised to minus 3 meter. Okay, if we solve it, then what we get? We get 2.2 into 10 raised to minus 5 volt. But if we convert it into microvolt, then इथला जो पॉइंट आहे ना, हा पॉइंट कुठे येईल? इथे येईल. मीन्स इकडे की झालं 10 raised to minus 6. Minus 6 means micro. So we can write here Hall voltage. Final calculation Hall voltage is 22 microvolt. This is our numerical. So if any doubt, then ask me. जर का हाँ यस हाँ सर. सर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता नहीं ना सर किस कहाँ अलोंग है सर, किस डायरेक्शन में है सर? ओके थिकनेस में. ओके सी व्हाट इज द क्वेश्चन. अ कॉपर, हमारे पास एक कॉपर की स्ट्रिप है, बराबर है. उसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, और उसकी थिकनेस कितनी है? 1 mm है. वो किधर रखा है? वो किधर रखा है? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. हम जब हॉल इफेक्ट डिस्कस करे तो हम क्या बोल रहे थे कि एक मेटल का और सेमीकंडक्टर का पीस ले रहे हैं और उसको किधर रख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख रहे हैं. मीन्स उधर मैग्नेटिक फील्ड होती है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स यस देयर इज द डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड. तो इधर भी एक कॉपर की जो स्ट्रिप लिया है हमने, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तभी वो जो सरफेस है वो वहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 1.5 वेबर है. डायरेक्शन का कोई मतलब ज्यादा ध्यान में ना मतलब उसे डेफिनेटली उधर करंट, मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज, ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे को क्या होगी? परपेंडिकुलर रहेगी. नो सर, मैं बोल रहा हूँ ये सर के हम जो पीस रख रहे हैं पीस कॉपर का स्ट्रिप, हम अलाइन कैसे करेंगे सर उसको?
बहुत सारे मतलब सर यहाँ पर विड्थ भी दी हुए है, थिकनेस भी दी हुई है सर, कैसे हाँ। हम अलाइन करेंगे उसको सर? हाँ ओके, ये मोबाइल है सही, हम इससे क्या कंसिडर sir. करेंगे कि एक कॉपर की स्ट्रिप है, कंसिडर कर सकते हैं। फिजिक्स यानी क्या है, कंसिडर और सपोज, यही है फिजिक्स में, ज्यादा Yes, कुछ sir. अलग नहीं है। ओके ठीक, इसे हम कॉपर की स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। यस सर। ओके, इसकी विड्थ हम कंसिडर कर सकते हैं क्या कुछ तो? हाँ सर। और थिकनेस भी कुछ तो कंसिडर कर सकते हैं। हाँ हाँ तो अब ये कॉपर की स्ट्रिप है, इसकी कुछ तो थिकनेस है, कुछ तो विड्थ है, और ये जो हाथ है ना मेरा, इधर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। इसको हाँ हम सर। इधर रखे रहे, तो इसके अंदर क्या तैयार होगा, हॉल वोल्टेज तैयार होगा इस स्ट्रिप के अंदर। हाँ तो सर। हाँ, तब आपका क्वेश्चन क्या है, आप ये बताओ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर अगर हम इसको कॉपर स्ट्रिप को अगर हम अलॉन्ग है ना सर, जो मैग्नेटिक फील्ड है सर, आपने उसके डायरेक्शन में रखा उसको सर, इसकी थिकनेस को सर, मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस को आपने ये सर थिकनेस के स्ट्रिप के अलॉन्ग रखा सर। अगर हम परपेंडिकुलर रखेंगे मोबाइल को सर, मोबाइल को परपेंडिकुलर रखेंगे तो हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड हम जो स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं उसकी विड्थ और थिकनेस अलग कंसिडर करेंगे। वही सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर। हाँ नहीं, आप क्या कंसिडर करो, सिर्फ इधर मैग्नेटिक फील्ड दी है, जब जो हम पीस कंसिडर कर रहे हैं अभी, मैं बोल रहा हूँ सर कि मैग्नेटिक उसका फील्ड किसके अलॉन्ग आप रख रहे हैं सर? आप थिकनेस के अलॉन्ग रख रहे हैं कि सर विड्थ के अलॉन्ग रख रहे हैं सर मैग्नेटिक फील्ड? हम ऑप्शन है हाँ सर यस, वहां पर हमारे पास। हाँ ऑप्शन है वो उधर। अभी हम थिकनेस और विड्थ को कंसिडर नहीं करेंगे, हम जो कंसिडर करेंगे वो करंट को कंसिडर करेंगे। अभी इसका थिकनेस और विड्थ को कंसिडर मत करो, हम यदि इस डायरेक्शन से एक फेज है और ये दूसरा फेज है, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस यदि हम करंट पास कर रहे हैं तो करंट क्या होगा, ऐसे पैरेलल जाएगा इन दोनों साइड को, हाँ बरोबर है सही। तो ठीक है सर। यदि ये करंट की डायरेक्शन रहेगी तो इसको परपेंडिकुलर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इतना समझ में ले लो, सही है। ओके ओके। हाँ ओके, अभी न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लेम सोल्यूशन में? अरे अजून कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का याच्यामध्ये न्यूमेरिकल मध्ये? नो सर. सॉल्व करताना ओके नाव आता चौथा जो न्यूमेरिकल आहे तो तुम्ही स्वतः सॉल्व करायचा आणि मला फायनल आन्सर सांगायचं। आणि जे सॉल्व केलेलं आहे ज्यांनी, त्यांनी थोडंसं व्हिडिओ ऑन करून त्यांचा क्लिअर फोटो दाखवा, कॅल्क्युलेशन काय केलेत, कसं केले ते। ओके, बरेचसे मुलं आहेत की पटकन 2 मिनिटांमध्ये 3 मिनिटांमध्ये सॉल्व करतात आणि सांगतात, पण काही असे आहेत की जे ऑन सुद्धा करत नाहीत ऑडिओ व्हिडिओ। ओके ठीक आहे, मी प्रत्येकाला विचारणार आहे की तुम्ही कॅल्क्युलेशन काय, ऍटलिस्ट यू कॅन राईट द गिव्हन व्हॅल्यू, करेक्ट सिम्बॉल, अँड यू कॅन राईट the formula, suitable formula for that numerical. Okay, so now you can write the question number 4. What is the question number 4? See here, a current of 50 ampere is established in a slab of copper 0.5 centimeter thick and 2 centimeter wide, full stop. The slab is placed in a magnetic field of 1.5 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the plane of the slab and to the current. The free electron concentration in copper is 8.48 into 10 raised to 28 electrons per meter cube. What will be the magnitude of Hall voltage across the width of the slab? Okay, तुमचं लिहून झाले की सांगा, I will explain. सेम फॉर्म्युला यूज करायचं ना सर मागासारखा? आय डोंट नो, बघा की तुम्ही रे, तुम्हाला माहिती असेल तुम्ही क्लू 1.
1.10 into 10 raised to minus 6. 1.10. 11 micro. 1.10 into 10 raised to Minus 6. minus 6. पुढे युनिट Volt. वोल्ट. ओके. हा, नेक्स्ट पुढे कोणतर बोलत होते गर्ल्स? कोणतर बोललं होतं? मुलींमध्ये कोणतरी आन्सर दिलं तर. ओके, ऍटलीस्ट सर्वांनी लिहून घेतलं क्वेश्चन लिहून घेतलं? Yes, sir. ओके, कोण राहिलं नाही? ओके, ठीक आहे. पुढं कोणी तर सांगितलं होतं आन्सर. खूप फास्ट आहेत काय काय. दोन देशमुख आहेत, संगीता देशमुख अँड शुभदा देशमुख ना. शो युअर कॅल्क्युलेशन्स. अरे किती सोपं आहे रे. Yes, sir. हा, कॅल्क्युलेशन्स दाखवा. नाही सर, मी आता क्वेश्चन झाला आता सोडवायला. ओके, नेक्स्ट वन. अक्षय चव्हाण. सोडवायली सर मी पण. ओके, व्हेरी गुड. अक्षय चव्हाण. रोहन चौगुले. आशिष अटकळे. शो युअर कॅल्क्युलेशन्स. 1 मिनिट सर, चालू आहे सोडवायला. ओके, व्हेरी गुड. सोडवायला ओंकार. चालू आहे सर. हा, असू दे, कर सॉल्व कर, चांगलं बेस्ट. ओंकार. ओंकार गायब आहे. नागेश. नागेश, काय अडचण आहे? चालू आहे तशी घेऊन लिहिले सर. बर. तुकाराम. सौरभ. अर्जुन. मयूर. चालू आहे सर. ओके. ओम. चेतन. वैष्णवी. लोखंडे. सॉल्व करते सर. ओके. धीरज. हा, ओम, show me. Okay, I will. Okay, just 1 minute. I will check it. 2.2 into 10 raised to minus 2. 50. Okay, very good. Om, okay. सर ठीक है. Yes, very good. Right. Priyanka. Ayesha. 1 minute. Okay. Take a 2 minute. Don't worry. But solve it. समृद्धी. सेकंड आयेशा. सय्यद. मी जे न्यूमरिकल्स घेतले ते न्यूमरिकल्स व्यवस्थित ठेवायचे. कुठे पत्रवाळ्या इकडे तिकडे टाकून द्यायच्या नाही त्या. सरदार सर. दाखवा की, शो करा. एक मिनिट सर, रेंज गेले. साकिब, शो मी युअर कॅल्क्युलेशन्स. आदेश. सर. हा, एक मिनिट. हा, दाखवा की. 11 मायक्रो. 7 Micro.
थोडस क्रॉस चेक करा. थोडीशी कॅल्क्युलेशन. मल्टिप्लायर चेक करा. 10⁻⁶ -7 तो मल्टिप्लायर चेक करा. अदरवाइज ओके. मेघा, दीपाली, 1 minute sir. आसमा, विराज, गणेश, ओंकार, चिन्मय, श्रीनिवास. सायंटिफिक कॅल्सी जवळ ठेवा. प्रत्येक सब्जेक्टला आय थिंक न्यूमरिकल्स आहेत आणि तुम्हाला एक्झामला सुद्धा सायंटिफिक कॅल्सी आय थिंक अलाउड असते. सर एकदा समजावून सांगा की. हो मी डिस्कस करतो. मी अजून डिस्कस नाही केलं. सो मी डिस्कस करणार आहे. हा कोण दाखवत होता आता? नागेश. इट इज सर. हॅलो सर. 1 minute, just 1 minute. I will check it. Then we will discuss. Okay. हाँ प्लीज थोड़ा सा नागेश व्यवस्थित दाखवा. सर मैंने आपको कॉल किया था सर सुबह में सर. हाँ ओके. नागेश ओके नो प्रॉब्लम. हाँ बोलो साकिब बोलो. कॉल किया था. नहीं हुआ सर कॉल कनेक्ट. मैं आपको अल्टरनेटिंग नंबर देता हूँ, तो उस पे पहला नहीं लगा तो दूसरे पे कॉल करना. ओके. शैल आई डिस्कस द न्यूमेरिकल? यस. Okay, see here. Okay, see here. I think my screen is visible. Everyone. Yes. Yes sir. Okay, check it. Check it here. Okay, so given values, a current of 50 ampere. Your first given value I is equal to 50 ampere. Correct? Okay, write down I is equal to 50 ampere. It's established in a slab of copper 0.5 centimeter thickness small t. Small t is equal to 0.5 centimeter. We convert it into meter. So 0.5 into 10 raised to minus 2 meter. Good. Okay. Now next, a 2 centimeter wide. So width 2 centimeter. W is equal to 2 centimeter is equal to 2 into 10 raised to minus 2 meter. Okay. The slab is placed in a uniform magnetic field B. Magnetic field B is equal to 1.5 Tesla, means Weber per meter square. So next given value. The magnetic field is perpendicular to the plane of the slab and the current. Yes, definitely magnetic field and current always perpendicular to each other. हे दोन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात. कोण? करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड. ओके. द फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सन्ट्रेशन. सो हियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो वी कॅन राईट N. Here there is the particularly electrons. So we can write here N. Free electrons concentration in a copper 8.48 into 10 raised to 28 per meter cube. So please mute your mic. Electron per meter cube. So next, what will be the magnitude of hole voltage? We can find here VH. Okay, so these are the all given values. Now we can write the suitable formula. असा फॉर्म्युला आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे की ज्याच्यामध्ये या गिवन व्हॅल्यूज बसतील. सो व्हॉट इज द सुटेबल फॉर्म्युला? VH is equal to IB divided by NET. So put given values. I 50 ampere into magnetic field 1.5 Tesla divided by concentration electrons 8.4 into 10 raised to 28 into electron charge किती असतो E वरती 1.6 into 10 raised to minus 19 and what is the thickness 0.5 into 10 raised to minus 2. Okay, if we solve it then 11.1 into 10 raised to 7, but we convert it just 1 point. Okay, 1.11 into 10 raised to 6. So this answer is correct, but here there is the volt. If we remove this 10 raised to minus 6, then there is the microvolt.
जर का ते 10⁻⁶ काढलं तर आपण काय म्हणायचं, येस देयर इज द मायक्रो वोल्ट. दिस इज द फायनल आन्सर. ओके, सो प्लीज check everyone. If any doubt, then ask me. If no doubt, then we can go to the next and the last numerical. सर तिथे विडचा फॉर्म्युला नाही का हे करू शकत? कुठे विड्थचा फॉर्म्युला घेणार तुम्ही? आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये विड्थची गरज आहे का? नाही, गरज नाही दिली ना म्हटलं. त्यांनी. बरोबर आहे. आपल्याला न्यूमरिकल आपलं चुकीचं होण्यासाठी ते काही देऊ शकतात ना. आपल्याला जे पाहिजे तेवढंच घ्यायचं. येस, हा इथं मिस्टेक झाली की आपण इथं गिवन मध्ये डब्ल्यूचा लिहायला पाहिजे की विड्थ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 × 10⁻². बट actual in your formula there is no w width नाहीये, त्याच्यामुळे मी गिवन मध्ये सुद्धा ते घेतलेलं नाही. बट तुम्ही जर गिवन मध्ये ते लिहिलं तरी ओके, वेल अँड गुड. डन डन. ओके, now we discuss the last numerical. What is the okay, take write down the last numerical. A copper strip 4 centimeter wide and 0.5 millimeter thick carries a current of 100 ampere, is placed in a magnetic field of induction 2 Weber per meter square, acting at right angle to the strip. Okay, a Hall potential difference is 29.7 × 10⁻⁶ volt appears across its edge. So here there is the two quantities. We can find the two terms. First one is the Hall electric field, and the second one is the number of charge carriers. Write down करून घ्या फास्ट मध्ये. लास्ट न्यूमेरिकल आहे, डिस्कस करूया. Okay, go to the chat box, write your name and roll number. Sir, number, sir. Write your roll number and name. Sir, number, your number, sir. Okay. 93. Okay, 1 minute, sir. 93. Okay, I write here. 9325 54 2006. This is my alternating number. Geo. Okay, sir. जे स्वस्तात असतात ते प्लॅन मारले, दुसरं राहिलं की बंद पडते कार्ड. कमी माहिती ना तुम्हाला? हो सर, आम्ही पण तीच करतो. तसंच आहे. हा माझा अल्टरनेटिंग नंबर आहे. कोणाला काय अडचण असेल तर याच्यावरती तुम्ही मला कॉल करू शकता. बट माझा व्हॉट्सअपचा नंबर तो पहिला जो होता तोच आहे. ओके, झालं सर्वांचं लिहून? क्वेश्चन नंबर 5. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Go to the answer. Write down the first given value. Width W is equal to 4 centimeter is equal to 4 × 10⁻⁻². 3. 2 सेंटीमीटरचं मीटर मध्ये म्हणलं का 2. 4 × 10⁻² meter. Okay, and 0.5 mm thick. Small t, thickness t is equal to 0.5 mm is equal to 0.5 × 10⁻³ thickness साठी. Carries a current I is equal to 100 ampere. Placed in a magnetic field of induction B, capital B is equal to 2 Weber per meter square. Acting at right angle to the strip. A Hall potential difference VH, Hall potential difference VH is equal to 29.7 × 10⁻⁶ volt. Here
Find first Hall electric field means EH is equal to question mark. EH is equal to question mark. Next, the number of charge carriers. Okay, number of charge carriers means N is equal to question mark. N is equal to question. चार्ज कॅरियर्स कोण असतात? एकतर होल्स असतात किंवा एकतर इलेक्ट्रॉन्स असतात. बरोबर आहे? मग तुम्ही N कन्सिडर करा, त्याला क्वेश्चन मार्क द्या, किंवा P कन्सिडर करा, त्याला क्वेश्चन मार्क द्या. राईट? Okay, so what is the formula for EH? Hall field, all electric field. EH is equal to VH upon VD. Okay, हाँ बरोबर आहे. ते पुट करा, फाइंड करा. VH divided by W. VH divided by W. VH divided by W, EH. Seven point four. 7.4 Into 10 raised to -4. Very good, very good. सर्वांचं बरोबर आहे. Very good. Okay, now you can go to the N. N find करा तर तुम्ही. Second answer. N खूप सोपं आहे. ते कोण राहिले ते लास्ट टाइम ज्यांना मी विचारलं नव्हतं. प्रथमेश नाही. काही सुरेखा कोळी. प्रणव. Yes, sir. Show your calculations. Okay, sir. प्रणव, अजय, ऋषिकेश, विकास, उदयसागर, सोमनाथ, शुभम, यश. EH किती सर? 7.425 into 10 raised to -4 का? हाँ, 7.42 into 10 raised to -4 volt per meter. Now you can find the N, small n. Small n साठी फॉर्म्युला कोणता घेतला तुम्ही? VH is equal to BI divided by NET. Formula modify करा. NET. Okay. Now we can modify this formula for